ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس میں پنجاب کے 10 پروونسز بنیں گے، اور اگر آپ آگے چلیں سندھ میں تو سندھ کے 7 ڈفرینٹ آپ کے پروونسز بنیں گے. کے پی میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو آپ کے ڈویژنز ہیں اس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بنو ہے، ہزارہ ہے، کوہاٹ، مالاکنڈ، مردان اور پشاور. یہ 7 پروونسز ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پی میں بنا دیں تو ہمارے شاید بہت سارے مسئلے یہاں پہ حل ہو سکیں گے. پاکستان کی ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے. ملک اس لیے بنتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام ہو، انصاف کا نظام قائم ہو. پاکستان کو 2047 تک ترقی کرنے کے لیے لوکل سطح پر ترقیاتی کام کرنے ہوں گے. موجودہ سسٹم میں صرف کرپشن بڑھ رہی ہے. انصاف و قانون کے نظام میں بہت سی خرابیاں موجود ہیں. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. بولے 3 کروڑ سے پاکستان کی آبادی شروع ہوئی اور آج 25 کروڑ ہو چکی ہے. چین، امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک نے صوبہ بنانے سے ترقی کی. سندھ میں کراچی کے علاوہ آپ کو کہیں وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی. جو کراچی کا حال ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، بٹ اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں سندھ میں، پورا سندھ آپ کو لگے گا کچی آبادی میں آپ آ گئے. اسی طرح پنجاب میں آپ آئیں، لاہور کے علاوہ آپ کو کہیں اس طرح کی ترقی نظر نہیں آئے گی. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، لیکن نہ کوئی وہاں پہ اچھا ہاسپٹل ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کالج ہے، نہ اسکول ہے. ہر کسی کو اپنے کام کے لیے، اپنے علاج کے لیے لاہور ہی جانا پڑتا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کو دیکھیں تو کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی ڈھنگ کی سہولت، کوئٹہ اپنے سٹینڈرڈ سے، بٹ باقی صوبے کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب. اسی طرح کے پی میں آپ لوگ ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پشاور کے علاوہ بیسک فیسلٹیز کس شہر میں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ ہم نے 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چھٹا شہر نہیں ہے جس کا ہم نام لے سکیں کہ ہم نے وہ بھی بنایا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا پنجاب کی اس وقت 13 کروڑ اور لاہور کی 2 کروڑ آبادی ہو چکی ہے. پنجاب میں لاہور کے علاوہ کہیں ترقی نظر نہیں آتی. فیصل آباد پاکستان کا 3را بڑا شہر ہے، لیکن وہاں کوئی بڑا تعلیمی ادارہ اور اسپتال نہیں. صرف کراچی کی آبادی 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ کہیں کوئی مناسب سہولت موجود نہیں. خیبر پختونخوا میں پشاور کے علاوہ کسی شہر میں بنیادی سہولیات موجود نہیں. ان ایمپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر رہے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ خود کام نہیں کر رہی ہوگی بلکہ کام کرنے والوں کو بھی شاید کام نہیں کرنے دے رہی ہوگی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن 25 ملین، 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول نہیں جا رہا، اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. ایسا کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے ہمارے علاوہ جس کا 2.5 کروڑ بچہ آج کی تاریخ میں 2025 میں 21 سینچری میں جس کا 25 ملین بچہ اسکول نہیں جا رہا. جو اب نتائج دکھا رہی ہے، ایسا اب کوئی نہیں. جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. اب یہ ہو چکا ہے. دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. ہمارے 44% بچوں کو متوازن غذا دستیاب نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ عوام کی اصل خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گورننس ماڈل کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. کہا زیادہ صوبے بننے سے سب کو یکساں فنڈ، سہولیات اور وسائل دستیاب ہوں گے. دنیا بھر میں لیڈرشپ مڈل کلاس سے ہی آتی ہے. قومی پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ایسوسی ایشن ہے جو 11,000 میڈیکل گریجویٹ ہر سال پروڈیوس کر رہی ہے تاکہ اس ملک کو بہتر صحت کی سہولیات میسر ہوں. قومی وہ ایسوسی ایشن ہے جو 40,000 بیڈس پر ٹیچنگ ہسپتال میں
कम कीमत पर या फ्री इलाज लोगों का कर रही है। मियाँ साहब का शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करना चाहूँगा। मियाँ साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत दूर से, पेशावर पर, और ये जो आज का दिन है ये रहमान मेडिकल कॉलेज नहीं KPK की तारीख़ में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं, इनिशिएटिव या डिस्कशन का या डिबेट का, उससे इस सूबे की तकदीर बदलेगी। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। लोग चाहते हैं सोसाइटी आगे बढ़े, तरक्की और खुशहाली हो। पामी 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रही है। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब, बोले हमें मुश्किल में सब्र और कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना होगा। डॉक्टर शफीकुर रहमान, CEO रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की तालीम और सेहत के शोबों में खदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तालीमी मैदान में बहुत अहम रोल है। एपसेप के ज़ेरे तमाम रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद पेशावर में आगाही सेशन, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने शोबा सिटी स्कैन का इफ्तिताह किया। सूबाई दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। शहर में स्मोक की औसत शरह 286 तक जा पहुंची। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 818 रिकॉर्ड। समनाबाद के इलाके का AQI 647 पहुंच गया। कैंट के इलाके का AQI 454, इलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 रिकॉर्ड किया गया। रवां साल पंजाब में फसल की बाकियात जलाने में 65% कमी आ गई। स्पार्को रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में माहौलियाती खिलाफ वर्जियों का स्कोर 838 था। रवां बरस पंजाब के अजला में माहौलियाती ज़ाब्तों पर अमल दरामद में नुमायां बेहतरी देखने में आई। 900 पर पहुंच जाने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पर आ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था, स्पार्को की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब की मेहनत और माहौल की बेहतरी के विजन की कामयाबी की गवाही है। असेंबली से आपकी जितने फंड्स हैं यहाँ से दिए जाते हैं, जितनी एलोकेशंस हैं यहाँ से की जाती हैं। ये आप अपने अप्रोप्रिएशंस करते हैं कि किसके पास कितने पैसे जाने हैं, किसने कितने फंड्स लेने हैं। आप उनको तफवीज़ करते हैं कि इस मद में इतने दे दें, इस मद में इतने दे दें। और ये कैसी एक मुनफरिद हमने सूरत हाल पैदा कर ली है कि आप दे तो रहे हैं और पूछ नहीं रहे। तो ये कैसे निज़ाम है जो मुअस्सर हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों को मजबूत करना ज़रूरी है। पार्लियामेंट अवाम का हकीकी नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामेंट अवाम के मफाद में कानून साज़ी करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब, बोले पार्लियामेंट के पास बजट बनाने का इख्तियार है। पार्लियामेंट की 50% कार्रवाई बराए रास्त नशर होती है। नौजवान नुमाइंदों की कौमी पॉलिसियों में शमूलियत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत के तारीखी पैकेज का काम शुरू हो चुका है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज का सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्की के कौमी दिन पर तहनीती पैगाम, बोली पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दोस्ती की बुनियाद अखुवत और भाईचारा है। तुर्की हमारा ब्रादर मुल्क है, अपने बहन भाइयों की खुशी में बराबर के शरीक हैं। रजब तैयब उर्दुगान की क़यादत में तुर्किया ने तरक्की की कई संग मील अबूर किए हैं। सकाफती, तिजारती और सियाहती रवाबित से दोनों ममालिक में कुर्बत बढ़ रही है। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए पंजाब हुकूमत का अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। पंजाब सियाहत और विरसा अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। सियाहत और विरसा अथॉरिटी की चेयरपर्सन वज़ीर आला, वाइस चेयरपर्सन वज़ीर सियाहत होंगे।
अथॉरिटी सियाहती मकामात की मैपिंग करेगी और रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। बिल का मतन, बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत का मदनियात और कानूनी के लिए नया जामे कानून निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब माइंस एंड मिनरल बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी के पास नए कानूनी लाइसेंस का इजरा और मुअत्तल करने का इख्तियार होगा। बिल का मतन, गैर कानूनी कानूनी को रोकने के लिए मदनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। फोर्स के पास गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। मदनियात पुलिस स्टेशन और स्पेशल कोर्ट्स भी बनेंगे।